Very good morning, one and all. Welcome to 5th standard science class. Regarding the 5th standard first chapter, that is reproduction in plants. Regarding the reproduction in plants, in the previous class, we have discussed about dispersal. You already know that dispersal nothing but the seeds scatter away from the plants. The seeds scatter away from the plants is called dispersal. We can observe there are four types of dispersal in the nature. First one, dispersal by wind, dispersal by animal, dispersal by water, and dispersal by explosion. Clear? Up to this we have discussed in the previous class. Today in this class we are going to discuss about the new plants. New plants, how they will grow. You already know that in the previous class nothing but germination. Clear? Germination nothing but a seeds which produce a new plant. Clear? A seeds which produce a new plant is called germination. That means the new plant can produce by using the seed. Correct? ಬೀಜದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That concept nothing but germination, nothing but ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು. That we have already in the previous class. But what are going to discuss regarding this class? The new plant not only produce by using the seeds, the new plant can produce by using the other parts of the plant. You already know what are the important parts of the plant. Regarding 5 important parts, one is root, stem, fruit, flower and leaf. Correct? These are the 5 important parts of the plants. The one thing, the new plant can be produced by using the seed. Correct? That is germination. Andre new plant ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? Seed ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. But all the plants are not produced by using the seeds. All the plants are not produced, but new plants not only convert by using the seeds, the new plant can be grown by using the other parts of the plant. Nothing but first one by using the stem. What is it here? Some plants grow from cuttings. Nothing but, you already know that gardener, nothing but gardens often cut off the piece of the stem of the hibiscus plant and also rose plant. ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರೀ ಸೀಡ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ by using the stem, by using the root, by using the leaf. Clear? 3 concepts: by using the stem, by using the leaf and also by using the root. Clear? Regarding the how the new plant can grow from stem ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಈಗ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಗಾರ್ಡನ್ ತರ ಇದೆ, ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿದೆ, ಜಾಸ್ಮಿನ್, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿದಾವೆ. ನೀವು ಒಂದು 2-3 ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5-6 ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಮುರಿತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೆಟ್ರೆ, ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ನೆಟ್ರೆ, ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ it is completely converted into new plant. This is called cuttings. This is nothing but cuttings. And also we can observe hibiscus, ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ, ಅದೇ ತರನೇ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಟೊಂಗೆನ ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೆಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, automatically that will converting
rose, jasmine, malge gida. Like that, there are some of the example for plant which is completely converting into new plant by using the stem. Understood? By using the stem, it is completely converting into new plant. And some of the, see, sometimes a portion of the stem is buried under the ground. The new roots from there, a new plant starts to grow. Nothing but now it is a one stem. This stem una ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೆಲದ ಒಳಗಡೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. One thing you have remember that the new plant produced not only by using the seed, the new plant come from stem. Example, rose plant, hibiscus plant, jasmine plant, like that. Using that plant, you can easily produce into new plant by using the stem. Clear? ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದುದ್ದಿ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಿಡನೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬೇಲಿ ಥರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದ್ರದ್ದು 3 ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ 4 ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ by using the stem. And also see here, underground stem growing into new plant. See here, now it is a one stem, potato. Clear? Now it is a one stem. Borina you ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಇಟ್ಟರು ಸಾಕು, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರಪ್ಪ, ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೆಮ್ನ ಕಿತ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡನ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಚಿಗುರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೆಮ್ and also by root. Another one thing, see a stem cutting growing into new plant. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೆಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಂಡ್ ಎ ರೂಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ರೂಟ್. ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದೀವಿ, ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಿಗುರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ it is a new plant can also produce by using the root. And the last thing, now it is a one leaf, ಎಲೆ. ಈ ಎಲೆ ನೋಡಿ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇದೆ, see here buds ಚಿಗುರ್ತಾ ಇದೆ. That means leaf can also produce new plant. The one example for leaf can produce a new plant, that is borophyllum. It is the name of the plant. By using the borophyllum leaf, a leaf ತಗೊಂಡು ನೀವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ one thing you have to remember regarding the new plant, seed can convert into new plant, stem can convert into new plant, leaf can convert into new plant. Clear? And last one, root can produce into new plant. Like that, new plant not only come from the seed, it can come from stem, leaf and also roots. Clear? Cuttings, nothing but it is comes from stem. Clear? Borophyllum, it is example for comes from, it is for leaf. Potato, it is comes for root. Potato, carrot, etc. Like that, the new plant can easily produce by using the part of the plants. Clear? Using the part of the plants. And the next concept, crops and vegetables. Clear? This is the last concept regarding in your chapter, that is crops and vegetable. Regarding the crop means ಕಾಳುಗಳು. Clear? In meaning regarding Kannada, that is ಕಾಳುಗಳು. The plants of the some kind grown at a particular area and particular time are called crops. Crops, nothing but this kind of crops can grow in a particular
two types. One is kharif crops, another one is rabi crops. Depending upon the time, we can observe there are two type of crops. One is kharif, another one is rabi crops. See here, if we know the conditions suitable for the germination of seed, we can grow better crops. Clear? Regarding the germination, you already know that water, air and warmth. These are the three important basic essential the seed which converting into new plant. A basic essential ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, we can grow a very particular crops. Different plants grow in a different climates. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಅದ್ರ ವಾತಾವರಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಈಲ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆನೂ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We can grow crop in a particular time. Clear? They are require different kinds of soil. ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ತರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You can grow onion, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಲವತ್ತ ಆಗಿರುವಂತ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮಣ್ಣಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬಹುದು. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ crops that grow June to October. Clear? June to October are called ಖಾರಿಫ್ crops. Now June ಇಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೀವು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀರೋ, that nothing but we are called as ಖಾರಿಫ್ crops. They depend upon largely on the monsoon rains. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, they need water. Understood? They need water. You already know that there are two type of crops. One is kharif. Kharif crops can be grown in June to October. See here, one of the example for crop, that is paddy and maize. Paddy and batta, jola. Understood? Batta ಮತ್ತೆ ಜೋಳಗೆ it need more water. ಆಯ್ತಾ? ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಜೋಳಗೆ ತುಂಬ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಜೂನ್ ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಜೂನ್ ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೇಜ್. ಜೋಳ ಮತ್ತೆ ಭತ್ತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್. ಅಂಡ್ crops that grow from November to April. See here, June to October kharif crop. After that, rabi crops. The crops that grow from November to April. Clear? November to April. They do not depend upon the monsoon rain. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿರಲ್ಲ. Clear? That type of crop we are called as rabi crops. The example for rabi crops are wheat, beans and legumes. These are the example for rabi crops. Correct? Wheat, ಗೋಧಿ. Correct? Beans. Correct? These are some of the example for rabi crops. We can observe two types: June to October, November to April. Clear? These are the two type of crops can be grown in a particular time. One is kharif crop, another one is rabi crops. Clear? These are two types. Next, this is about crops. Two types: kharif, another one is rabi. Next, regarding the vegetables. Vegetables also, all the vegetables cannot grow in a one soil. ಒಂದೇ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Some type of vegetable
suitable for different type of soil. Understood? See here, vegetables grow best in the soil that contains minerals. ಯಾವ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಮಿನರಲ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಬೀನ್ಸ್, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ರಾಡಿಶ್ ನೀಡ್ ಎ ಕೂಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಕೂಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ತಣ್ಣಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, radish, beans and cabbage, these are the some of the example for vegetable. They need very cool climate. ವಾತಾವರಣ ತಣ್ಣಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪಂಕಿನ್ ನೀಡ್ ಎ ವಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಬೆಚ್ಚಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ದಟ್ ಒನ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪಂಕಿನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. And watermelon, potato, onion are growing in sandy soil. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮರಳು, ಮರಳು ಥರ ಭೂಮಿ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಬೋದು. ಆನಿಯನ್, ಸಿಯರ್ ಆನಿಯನ್, watermelon, potato can easily grow in the sandy soil. And also paddy grow in a wet and clay soil. ಅಂದರೆ clay soil ಏನಂತ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಡಿ, ಭತ್ತ, ಈ ಸೈಡ್ ಭತ್ತ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಯಿಲ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ವೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಆ ಥರ ಮಣ್ಣಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭತ್ತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೀಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಡ್ರೈಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಫುಲ್ ಒಣಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಉದ್ರುದ್ರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತ ಕಡೆ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೀಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಕಾಟನ್ ಗ್ರೋಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಾವಾ ಸಾಯಿಲ್. ಕಾಟನ್, ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಲಾವಾ ಸಾಯಿಲ್, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಜೂಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಲೈಟ್ ಅಲುವಿನಲ್ ಸಾಯಿಲ್. These are some of the different type of soil. Clear? These are the different type of climate and different type of soil. The vegetables can grow in a different season. See here, the vegetables like cabbage, beans, cauliflower, carrot, radish, it need a cool climate. Vegetables like brinjal and pumpkin need a warm climate. Clear? And also watermelon, potato, onion, it needed sandy soil, ಮರಳು ಥರ ಭೂಮಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಎ ವೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್. ವೆಟ್ ಕ್ಲೇ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಥರ ಇರಬೇಕು. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಥರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿಗೆ, ಶೂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಮಣ್ಣು ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಎ ಡ್ರೈಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಮಣ್ಣು ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಒಣಗಿರಬೇಕು, ಅಂತ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ and jute can grow in a alluvial soil. Like the different type of vegetables, different type of crops can grow in a different climate and different soil. Clear? Different climate and different soil. And last one regarding the crops and vegetables, tea and coffee plants grow in a hill station. ಅಂದರೆ ಹಿಲ್ಸ್, ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತವೆ. Which one? Tea and coffee. Why? They are need on hill slopes because they need a plenty of water. Coffee and tea needed a plenty of water that does not remain standing from a long time near the roots. Our roots ಸುತ್ತ ತುಂಬ ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು, need plenty of water. That's why this kind of tea and coffee plants are growing in hill slopes. ಎತ್ತರವಾಗಿ ಇತರ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? Mansoor is added to a soil to increase the yield production. Nowadays farmer uses fertilizer like urea, superphosphate, ammonia, sulfur
ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಗೊಬ್ಬರ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಯೂರಿಯಾ, ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ತುಂಬ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್. ಮಣ್ಣನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಾಗಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಸುರಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಗಿಡನೂ ಬರಲ್ಲ, ಭೂಮಿನೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ crops. You already know that the crops do not grow well if do not take care. So we need to protect our crops. ನಾವು ಬೆಳೆನ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಕ್ರಾಪ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳೆನ ಹುಳ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ಸ್, ಲೋಟಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಾವು ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಿಂದಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡಿಸೀಸಸ್. ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಬರೋ ಥರ ಬರೀದಂಗೆ ನಾವು ತಡಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೊಫೆಲೋಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದನ ಕರು ನುಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿ, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಗಿಡ ಹುಳ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು. ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಪಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು ಸಾಯ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫಂಗಸಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ಕಿಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಗಸ್ ಆಗುವಂಥ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಈಗ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನೋ ದನ ಕರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸುತ್ತ ನೀಟಾಗಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಾಪ್. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಥರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊಂಬೆ ಥರ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ತಿಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೈ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದೇಮ್ ಇನ್ ಎ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಭತ್ತ, ಜೋಳ, ರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹುಳ ತಿಂದು ಎಲ್ಲದೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇನ್ ಎ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್, ಏರ್ ಟೈಟೆಡ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. Like that, we can easily protect the crops. Clear? This is your first chapter, that is reproduction in plants. In the next class, I will send CWO. In the next